occasion of World Cancer Day, we are conducting a cancer awareness session, which will be beneficial to the common public as well as the healthcare practitioners. As we all know, Team Pregna, it's a group of young enthusiastic doctors whose vision and mission is nothing other than spreading medical knowledge with its authenticity and technicality among the practitioners and the public. And I think Meitra Hospital do not actually need any introduction, as it is renowned for its patient-centric approach and best-in-class treatment delivered to the public. I would like to thank both Team Pregna and Meitra Hospital for such an initiative, which will be really helpful to all. Today, Dr. Antony George Francis is joining with us to give us a deep insight about various aspects of cancer and its management. Dr. Antony George Francis Thottian is an alumnus of All India Institute of Medical Science, New Delhi, the premier institute of medicine in the country. After his graduation, he also did his post-graduation from same institute in radiation oncology. He then did his DM in medical oncology from Kidwai Memorial Institute of Oncology. He has an experience of 6 years in the field of cancer treatment. He is specialized to treat all kinds of cancers: lung cancers, breast cancer, kidney cancer, liver cancer, gastrointestinal cancer, bone cancers, sarcomas, gynecological cancers, and other cancers. He has experience in treating patients with newer therapies like immunotherapy and targeted therapy, which are non-chemotherapy approaches for patients with cancer. His focus is on treating metastatic cancer, that is stage 4 cancers, with immunotherapy, which is a treatment in which patient's own immune system is stimulated to attack cancer and achieve disease control and cure. So without wasting more time, let us start with the session. Welcome, Dr. Antony George, to this awareness session. We consider it as a privilege to have you here with us. Welcome, sir, and let us please start with the session. Welcome once. Thank you, Dr. Chandraprabha. I had prepared my talk considering that this was the public, but I think most of you are doctors here, so probably the talk might be a little bit rudimentary. So maybe we can have a discussion about newer therapies of treatment at the later stage. Can you just confirm with me whether it's more general public or the doctors who are in the talk right now? In fact, we are not very sure about it. But yeah, I think we have a good number of doctors with us. So, okay. Yeah. So this talk is mainly intended for general public. So since I can see most of them are doctors from my list, so please bear with me. And if any doubts, we can have a discussion if that is all right with you. Okay, so I'll begin. I'll share my screen. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Yeah, it's visible. Yeah. So this talk, in the talk, and main what is cancer, India, how big this problem is, and what are the most common causes of cancer, and how can we prevent cancers, and what are the treatment options. Then we'll have a discussion at the end. What does the word cancer mean to you? Cancer, first thing that comes is end of the life. This is a terrifying illness. Or this is the end of the story. Cancer, next thing is death. But the cancer treatment, cancer diagnosis, has evolved to a very next level, that even stage 4 cancer, stage 4 terminal in the cancers in the stage the cancers is curable now, and if not curable, they are treatable, and like sugar BP control is cancer which is life munnotu. So what is cancer? Cancer cells. That's the basic unit of life. These കോശങ്ങളെല്ലാം ഗ്രോ ചെയ്യും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലിമിറ്റ് എത്തുമ്പോൾ അതെല്ലാം മരിക്കും. പഴയ സെൽസ് എല്ലാം, പഴയ കോശങ്ങളെല്ലാം മരിച്ച് പുതിയ കോശങ്ങൾ അതിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഒരു നോർമൽ ബോഡിയിലത്തെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഉള്ളിലുള്ള കോശങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ക്യാൻസറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പടം കണ്ടില്ലേ, ഈ നോർമൽ കോശങ്ങളെല്ലാം ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്.
അതിങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട്, അതിന് ഒരു ഓർഡറും സ്ട്രക്ചറും ഒരു പാറ്റേണും ഉണ്ട്. ചില സെൽസിന്, ചില കോശങ്ങൾക്ക് അതിന് ഈ ക്യാൻസർ കോസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ പറയാൻ നമ്മൾ മ്യൂട്ടാജൻസ് എന്ന് പറയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാർസിനോജൻസ്. ഈ മ്യൂട്ടാജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർസിനോജൻസ് കാരണം അവരുടെ DNA ചേഞ്ച് വന്ന് അത് എബ്നോർമൽ സെൽസ് ആവും. ഈ എബ്നോർമൽ സെൽസ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അവർക്ക് ഈ ഓർഡറിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, അവരിങ്ങനെ പെറ്റുപെരുകും. അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് പിന്നെ വളരാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് നോർമൽ സെൽസ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വരെ അത് വളരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നോർമൽ സെൽസിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ മലിഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ്, ഈ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഇങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വലുതായി വരുന്നത്. അപ്പൊ ക്യാൻസർ എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം നോർമൽ സെൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്യാൻസർ സെൽസ് മരിക്കില്ല. ദേ കണ്ടിന്യൂ ടു ഗ്രോ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇൻ എ ഡിസോർഡർലി ഫാഷൻ. ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, എന്നിട്ട് ഫുൾ ബോഡി ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാൻസർ സെൽസ് ഗ്രോ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട്, ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അസുഖമാണെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോർ ദാൻ 200 ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ ക്യാൻസറിനും വേറെ വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഓരോ ക്യാൻസറിനും വേറെ വേറെ പ്രോഗ്നോസിസ് ആണ്, വേറെ വേറെ ഔട്ട്കംസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ക്യാൻസേഴ്സ് സ്റ്റേജ് 1 ആയാലും സ്റ്റേജ് 4 ആയാലും ഫുള്ളി ക്യൂറബിൾ ആണ്. ചില ക്യാൻസേഴ്സ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. ബട്ട് എല്ലാത്തിനും വേറെ വേറെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസർ ഏത് ടൈപ്പാണ് ക്യാൻസർ ആണ്, അതിന്റെ സബ് ടൈപ്പ്, അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാൻസർ, നമ്മുടെ എന്ത് ക്യാൻസർ ആണ് ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസിസ് പറയുക. ഇനി ക്യാൻസർ കോസിങ് ഏജൻസ്. ക്യാൻസർ കോസിങ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഈവൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇസ് ടൊബാക്കോ. 40% ക്യാൻസറുകൾ വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടൊബാക്കോ ആണ്. അപ്പൊ ടൊബാക്കോ യൂസ് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് 40% ഓഫ് ദ ക്യാൻസേഴ്സ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പടം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, തലയിൽ തൊട്ട് അടിഭാഗം വരെ എല്ലായിടത്തും ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളുണ്ട് ആ അവയവങ്ങളിലൊക്കെ സ്മോക്കിംഗ് കാരണം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാം. മോസ്റ്റ് കോമൺലി ലങ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയും, പിന്നെ ഓറൽ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസേഴ്സ്, പിന്നെ ഈസോഫേജിയൽ ക്യാൻസർ, എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്യാൻസറുകളിലും ബ്ലഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് AML വരെ ടൊബാക്കോ യൂസ് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ 40% ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ആർ ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്മോക്കിംഗ് ഇത്രയും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കണതിന് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സ്മോക്കിംഗ് ഓർ ഈ ടൊബാക്കോന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് 600-ലധികം കാർസിനോജൻസ് ഉണ്ട്. അത് കത്തുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും വേറെ വേറെ പുതിയ കാർസിനോജൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മോർ ദാൻ 600-700 കെമിക്കൽസ് ആണ് ഈ സിഗരറ്റിലുള്ളത്. ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് സിഗരറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് കാർസിനോജൻസ് ഓരോ കോശങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും. അവിടെ പോയിട്ട് അത് DNA ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും, DNA-യിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. DNA മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ഈ സെൽസ് ക്യാൻസർ സെൽസായി മാറും. അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കാർസിനോജൻസ് ഇൻ സിഗരറ്റ്സ്. ഇതൊരു സ്മോൾ ലിസ്റ്റ് ആണ്. ഇതിലും കൂടുതലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ WHO പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഷോസ് കാർസിനോജൻസ് ഇൻ സിഗരറ്റ്സ്. അപ്പോ ഈ മെയിൻലി ഈ ലങ് ക്യാൻസർ ആണ്. ലങ് ക്യാൻസർ, ഈസോഫേജിയൽ ക്യാൻസർ, സ്റ്റൊമക് ക്യാൻസർ ഒക്കെ സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിനായിട്ട് നമുക്ക് അസോസിയേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും സ്മോക്കേഴ്സിനെ മാത്രമാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക. അല്ല, there is something called first hand smoke, second hand smoke and third hand smoke. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോക്കർ നേരിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലങ്സിൽ പോകുന്നു, അത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ പോകുന്നു, അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ അയാൾ പുക ഊതി പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കും സ്മോക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് സ്മോക്കിംഗ്, അപ്പോൾ വൈഫിനും ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദ സെയിം സ്മോക്ക് ഫ്രം ദ ഹസ്ബൻഡ് അറ്റ് എ ലോവർ ലെവൽ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക്. തേർഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ സ്മോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡോർ തൊടും, ടേബിൾ തുടങ്ങും, പേന തൊടും, അവിടെയൊക്കെ ഈ കാർസിനോജൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവും. വേറെ ഒരാൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ തേർഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് കാരണം ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ സ്മോക്കർ ദാറ്റ് കോസസ് ക്യാൻസർ. സ്മോക്കറിന്റെ അടുത്ത് ചുറ്റുപറ്റിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു 40% റിഡക്ഷൻ ഇൻ ക്യാൻസർ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്. രണ്ടാമത്തെ മേജർ കോസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോൾ തന്നെയാണ്. ആൽക്കഹോൾ പ്രൈമറിലി ക്യാൻസർ കോസ് ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ്. പക്ഷെ സ്മോക്കിംഗിന്റെ കൂടെ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യും, ഡബിൾ അല്ല ആവുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഓൾമോസ്റ്റ് 8 to 10 times ആവും. അപ്പോ ആൽക്കഹോൾ മെയിൻലി കോസസ് GI ക്യാൻസർ, ലിവർ ക്യാൻസർ ആണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കോമൺ. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ഓർഗൻസിലത്തെ ക്യാൻസറും കോസ് ചെയ്യും, ഫ്രം ഈസോഫേഗസ്, സ്റ്റൊമക്, കോളൻ
അതുപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇൻ വിമണും ആൽക്കഹോൾ കോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിന്റെ റിസ്ക് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ എത്ര ആൽക്കഹോൾ കുടിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി ലൈറ്റ് ഡ്രിങ്കർ 1 പെഗ് പെർ ഡേ, ലെസ് ദാൻ 1 ഡ്രിങ്ക് പെർ ഡേ മാത്രമാണ് സേഫ്. മോഡറേറ്റ് ഡ്രിങ്ക് 1 ഡ്രിങ്കിനേക്കാളും 1 പെഗ് പെർ ഡേനേക്കാളും കൂടുതൽ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആൽക്കഹോളും ക്യാൻസർ റിസ്ക്കുമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് ഡ്രിങ്കറിൽ മാത്രമാണ് ആൽക്കഹോളിനും ക്യാൻസർ ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ. സോ മോഡറേറ്റ് ഡ്രിങ്കർ ആണെങ്കിലും ഹെവി ഡ്രിങ്കർ ആണെങ്കിലും ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കർ ആണെങ്കിൽ പോലും ആൽക്കഹോളിന് ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടുവരുന്ന ഒരു എപ്പിഡമിക് ആണ്. പുതിയതല്ല, ലാസ്റ്റ് 20 years ആയിട്ടുണ്ട്. ഓവർ വെയിറ്റ് ഓർ ഒബീസിറ്റി. ഒബീസിറ്റി നമുക്കിപ്പോ പണ്ട് നമ്മുടെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് വെരി ഹൈ നമ്മുടെ നാട്ടില്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡിന് ഒരു ക്ഷാമം കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സും മോശമായി തുടങ്ങി. ഓവർ ഈറ്റിംഗ് കാരണം, ഓവർ വെയിറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഒബീസിറ്റി കാരണം ലോട്ട്സ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. മെയിൻലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, യൂട്രൈൻ ക്യാൻസർ ആൻഡ് ബവൽ ക്യാൻസർ. ഇത് മൂന്നുമാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്യാൻസേഴ്സ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ഒബീസിറ്റി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡയറ്റ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഡയറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്. നമ്മുടെ നാച്ചുറലി പ്രൊക്യൂറിംഗ് ഡയറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ പ്രോസസ്ഡ് മീറ്റ്, പ്രിസർവ്ഡ് ഫുഡ്സ്, ഹൈ കാലറി ഫുഡ്സിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി. ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈസ് ഓഫ് യൂസ്. നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫുഡ് പോലെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നത്തിങ് ഈസ് ഓർഗാനിക്. അപ്പൊ ഈ നോൺ ഓർഗാനിക് ഫുഡും ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സും ആയതുകൊണ്ട് അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റും എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിവെന്റബിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് ആണ്, ഫോളോഡ് ബൈ ആൽക്കഹോൾ, ദെൻ ഒബീസിറ്റി ആൻഡ് ഓവർ വെയിറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ അൺഹെൽത്തി ഡയറ്റ്. നൗ റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ, റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ന്യൂ കോസസ് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ ഉള്ളതിലാണ് എയർ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ്, എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ. ഈ ഏതൊക്കെ പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പൊല്യൂട്ടൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം കാർസിനോജൻസ് ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി ടൊബാക്കോ സ്മോക്ക് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിൽ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് കോസ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻഡ്സ്, മെയിൻലി ലങ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് GI ക്യാൻസേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ടോക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ആസ്പെക്ട് ഉള്ളതാണ് റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് ഓഫ് ക്യാൻസർ. സോ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടർമാരെ കാണുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഫിസിഷ്യനെ പോയി കണ്ട് അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റെഡ് സൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയും. അത് മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഇതൊക്കെയാണ്. എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, മൂക്കിന്നോ വായെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചെവിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നോ ബ്ലീഡിങ് വരികയാണെങ്കിൽ, അൺയൂഷ്വൽ ബ്ലീഡിങ് ഓർ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ക്യാൻസർ ആവണമെന്നല്ല. ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കേസസിൽ അത് ക്യാൻസർ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേഗം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ബവൽ ഹാബിറ്റ്സ്. ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു നേരം അല്ലെങ്കിൽ 2 നേരമാണ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ദിവസം 5-6 തവണ പോണ്ടി വരികയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 3-4 ദിവസത്തിൽ മോഷൻ പോകുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ ആളുടെ റൂട്ടീൻ ഹാബിറ്റിൽ നിന്ന് ബവൽ ഓർ ബ്ലാഡർ ഹാബിറ്റ്സ് മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അൾസർ. എന്തെങ്കിലും ബോഡിയിൽ ഒരു പുതിയ അൾസർ വന്നു, അത് 2 ആഴ്ചയിനുള്ളിൽ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ചുമ, 2 ആഴ്ചയിൽ മാറാത്ത ചുമ, ശബ്ദത്തിന് വ്യത്യാസം വരികയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ഇൻ വെയിറ്റ്. നമ്മുടെ ഡയറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 5 കിലോ കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വെരി അലാമിംഗ് ഡേഞ്ചർ സൈൻ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് മാർക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പോ സൈസോ മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലംബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഴയുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുഴ വലുതാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരികയാണെങ്കിൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് ഈ റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് ഓഫ് ക്യാൻസർ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം, അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, ക്യൂർ ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ്, ക്യാൻ വി പ്രിവെന്റ് ഓർ റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ക്യാൻസർ? അപ്പൊ യെസ്, വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു? അപ്പൊ 12 ways to reduce cancer എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തുക, ആൽക്കഹോൾ നിർത്തുക, ട്രൈ ടു ഇംപ്രൂവ് അവർ ഡയറ്റ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, ബട്ട് അഗെയിൻ ബി കെയർഫുൾ, ട്രൈ ടു യൂസ് ഓർഗാനിക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഹോം ഗ്രോൺ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, ബിക്കോസ് പുറത്തുനിന്നുള്ളത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എക്സസൈസ്, ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ഓവർ വെയിറ്റ് ആവാണ്ട് നോക്കുക, കറക്റ്റ് വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക.
പിന്നെ വാക്സിനേഷൻസ്, ചില വാക്സിനേഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, HPV അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷസ് ഏജൻസിനുള്ള വാക്സിനേഷൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിവർ ക്യാൻസർ, അതുപോലെ തന്നെ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ, അങ്ങനത്തെ ക്യാൻസേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയുള്ളതാണ് ഗെറ്റ് സ്ക്രീൻഡ് ഫോർ ക്യാൻസർ. സ്ക്രീനിങ് ഫോർ ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല, സിംറ്റംസ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധനകൾ ചെയ്യുക. ഇത് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്നല്ല. ബട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്നത് 50 to 75 ഇയർ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സ്ക്രീൻ ക്യാൻസർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ 2 years സ്ക്രീനിങ് ഫോർ ക്യാൻസർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈഫിന് ത്രെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാൻസർ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഏതൊക്കെ ക്യാൻസറിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? യൂഷ്വലി ലേഡീസിൽ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിലും സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിലുമാണ് പറയുക. സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭാശയ മുഖത്തിന്റെ ക്യാൻസർ. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൽഫ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യണം. കുളിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് അവരുടെ ബ്രസ്റ്റുകൾ രണ്ടും എക്സാമിൻ ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും മുഴകൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. വേറെ എന്ന് പറയുന്നത് മാമോഗ്രാമിയാണ്. വൺസ് ഇൻ 2 years ഒരു മാമോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏർലി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് എല്ലാ ലേഡീസും ചെയ്യുന്നതല്ല, 50 to 75 ഇയർ ഓൾഡ് ലേഡീസ് ചെയ്താലാണ് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുക. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ സ്ക്രീനിങ് കുറച്ചും കൂടി കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആണ്. അത് ഇന്ത്യൻ സെറ്റപ്പിൽ റെക്കമെൻഡഡ് അല്ല. സോ നമ്മൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ. സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ 3 കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴും ഗൈനക്കോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. 30 വയസ്സ് മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെയുള്ള ലേഡീസ് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ 3 കൊല്ലം ഗൈനക്കോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് പാപ്സ്മിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെയുള്ളത് കൊടൽ ക്യാൻസർ ആണ്, കോളോറെക്ടൽ ക്യാൻസർ. ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് അഗെയിൻ 50 to 75 ഇയേഴ്സിലത്തെ ആൾക്കാരാണ്. ബോത്ത് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റ്സ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദേ ഷുഡ് ഡു എ ഒക്കൾട്ട് സ്റ്റൂൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒക്കൾട്ട് സ്റ്റൂൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഇയർലി ചെയ്യണം. വൺസ് ഇൻ 5 years അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഇൻ 10 years ഒരു കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ക്യാൻസേഴ്സ്, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ, കൊളോറെക്ടൽ ക്യാൻസറിലാണ് സ്ട്രിക്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ സ്ക്രീനിങ് ഉള്ളത്. സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റഡീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് that we can detect cancers very early, we can give treatment very early and we can cure these cancers. അതുകൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും സെർവിക്സ് ക്യാൻസറും കൊളോറെക്ടൽ ക്യാൻസറിനും സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസറിന്റെ സർവൈവൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം 10 year സർവൈവൽ. സ്റ്റേജ് 1ഉം സ്റ്റേജ് 2ലും 80% ആൾക്കാരും ക്യൂർഡ് ആവും. ആക്ച്വലി 80% അല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡാറ്റ വെച്ച് മോർ ദാൻ 90% ഓഫ് ആൾക്കാർ വരെ സ്റ്റേജ് 1 സ്റ്റേജ് 2 ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ക്യൂർഡ്. പക്ഷേ സ്റ്റേജ് 3 അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് 4 ആയിട്ട് ലേറ്റ് ഡയഗ്നോസ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ളി 25%, ഒരു 1/4 ഓഫ് ദ ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ക്യാൻസർ. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ക്യൂർ കിട്ടാൻ ഹയർ ചാൻസ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഡാറ്റ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഡാറ്റയാണ്. ഇതിനുള്ള തന്നെ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ 75% ആൾക്കാരും ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഡിറ്റക്ട് ആവുന്നുണ്ട്, 25% ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 40 to 50% ഇപ്പോഴും ലേറ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഏർലി സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് കുറവാണ്. ഗുഡ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് അവയർനെസ് ഒക്കെ കാരണം കേരളത്തിൽ ദിസ് ഇസ് ബെറ്റർ. കേരളത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 65 to 70% ഏർലി സ്റ്റേജിൽ വരുന്നുണ്ട്, 30 to 40% ആണ് ലേറ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത്. സോ കേരള കമ്പയർ ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് ബെറ്റർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആസ് ഗുഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് നോക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ഇൻ ദ കറന്റ് സെറ്റിംഗ്. പുതിയ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി, ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പിയിലേക്കൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ക്വൈറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ്. അപ്പോൾ ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് അഗെയിൻ ഡയഗ്നോസിസ്, ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസിസ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് 1 സ്റ്റേജ് 2 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. സ്റ്റേജ് കൂടുന്തോറും ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണാം, സ്റ്റേജ് കൂടുന്തോറും ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സർവൈവൽ, ഏർലി സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഹൈ സർവൈവൽ ആണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് 100% ആണ് സർവൈവൽ. സ്റ്റേജ് 4 ആവും തോറും സർവൈവൽ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ്ങും ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻസും ഈ റെഡ് ഫ്ലാഗ് സൈൻസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റേജ് 1 തന്നെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻസർ, ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡു ദ നെസസറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു സേവ് യുവർ ലൈഫ്.
അപ്പോൾ നൗ വാട്ട് ആർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ്? പണ്ട് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സർജറി അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, കുറെ പുതിയ തരം ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഹോർമോൺ തെറാപ്പി, പിന്നെ ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പി, ഇമ്മ്യൂൺ തെറാപ്പി. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കമ്പയർഡ് ടു ദ കൺവെൻഷണൽ കീമോതെറാപ്പിയും സർജറിയും ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ്. സോ നമ്മൾ പണ്ട് അറിയായിരുന്നു കീമോ എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും പേടിയായിരുന്നു, മുടി പോവും, അവശനാവും, വയ്യാണ്ടാവും, അതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബെറ്റർ ഔട്ട്കംസ് കിട്ടും അറ്റ് ലോവർ സൈഡ് എഫക്ട്സും ആണ്. ഈ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പിയും ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പിനെ ഒക്കെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് വേറെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. മേ ബി ഇൻ ദ ഡിസ്കഷൻ വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദറ്റ്. The problem about this treatment is cost of treatment. ഇതൊക്കെ പുതിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മിക്ക ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും പുറത്തുനിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്, ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതല്ല. അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഹൈ ആണ്. പ്രോബബ്ലി വിത്തിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 4-5 years ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഈ ഡ്രഗ്സ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കുറയാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ. സോ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൺ സൈസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല, ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നോക്കും, ആ പേഷ്യന്റിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കും, ആൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും, സ്റ്റേജ് നോക്കും, ക്യാൻസറിന്റെ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്ക്, ഒരാൾക്ക് ഒരു 50 വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു കോളൻ ക്യാൻസർ വന്നു, സ്റ്റേജ് 2 ആണ്. ഒരു 70 വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് ഒരു കോളൻ ക്യാൻസർ വന്നു, സ്റ്റേജ് 3 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ അല്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. അവർ എയിം ഇസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ക്യൂർ. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് മൈ ടോക്ക് ഓൺ ക്യാൻസർ. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദം. Hello. Yeah, thank you, sir. Thank you so much for the deep insight that has been provided regarding cancer and the various treatment methodologies that is implemented in the treatment of cancer. So, if anybody have any queries, you can just unmute and we can have a QA session. You can just directly ask to sir, or else you can put it in the chat box so that I can just look into that and I can just read it out. So if anyone is not having any questions, I will just like to tell today is World Cancer Day, February 4th. ഈ കൊല്ലത്തെ തീം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ് ദ കെയർ ഗ്യാപ്പ് ആണ്. ക്ലോസ് ദ കെയർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ many of our patients are not able to get access to cancer treatment. അപ്പോൾ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ആണ് ഈ കൊല്ലം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സും അതിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് വൺ റിക്വസ്റ്റ് ടു എവ്രി വൺ ഇസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു നോ എനി വൺ ഹു ഹാസ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനോട് നമുക്ക് സിമ്പതി അല്ല വേണ്ടേ, they need a lot of help and support but not sympathy. ഈ സിമ്പതി കാരണം മെനി പേഷ്യൻസ് പേടിച്ചു നാണം കാരണം ആരോടും പറയാണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ ലേറ്റ് ആക്കും. സോ നമുക്ക് ക്യാൻസറിന് എന്ന രോഗത്തിന്റെ സ്റ്റിഗ്മ മാറ്റണം. അപ്പൊ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് സിമ്പതി അല്ല വേണ്ടേ, യുവർ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആണ് വേണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇഫ് യു നോ എനിവൺ ഹു ഹാസ് ക്യാൻസർ, യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു സപ്പോർട്ട് ദം. ജസ്റ്റ് ടെൽ ദം ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഹാവ് ക്യാൻസർ, ഗെറ്റ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ സപ്പോർട്ട് യു ക്യാൻ ഡു, പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ് ഫോർ ദം. ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കാം. ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ മെനി പേഷ്യൻസ് റിക്വയർ എ ലോട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട്. സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് ദേ മൈറ്റ് നീഡ് ടു കം ടു ഹോസ്പിറ്റൽസ് റെഗുലർലി. അപ്പൊ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദം അറ്റ് ഹോം, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വാട്ട് എവർ ഡെയിലി ഹൗസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡു ഹെൽപ്പ് to your neighbor who's having cancer, these all things would be very helpful for such patients. So I request all of you, if you know people with cancer, not your sympathies but your active help and support ആണ് patients require ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ your motivation to them to take treatment regularly and without any delay. Can I just ask a question?
do we have any solid studies which support the genetic predisposition uh, causes for cancers? Like basically, we have come across various hypotheses that they put forward. Like there are chances if there is a hereditary, but is that true? Because it will be really a great. I think that. So I haven't covered the hereditary aspects of cancer. 10%, 5 to 10% of cancers are hereditary with a genetic component. The rate is much higher in Kerala because in Kerala there was both in the Hindu community as well as in the Muslim community there has been a system of consanguineous marriages within the families. So genetic disposition is very high. If a patient has cancer, the chance that his or her relatives getting cancer is higher. So you might even notice that in some families, cancer runs. Their father has their അവരുടെ parents ഉണ്ടാവാം, അവരുടെ brothers and sisters ഉണ്ടാവാം. So familial disposition is known and there are certain guidelines. നമ്മുടെ ഒരു patterns നോക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ക്യാൻസർ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് ഓൺകോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവർ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ if 3 members of the immediate family, first degree relatives means brother, sisters, father, mother, അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സ്, കസിൻസ് ആൻഡ് അങ്കിൾസ് ആൻഡ് ആന്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ്. ഈ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സിലും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ്സിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 പേർക്കെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ and that cancer has happened at an earlier age, for example, let's say more than before 40 years of age or sometimes even before 50 years of age, നമ്മൾ genetic testing ചെയ്യും അവരെ. So now we have genetic testing commercially available on a genetic testing. So we usually send blood, 4 ml blood മാത്രം മതി. We usually send for genetic testing. We look for genes that commonly cause cancer. അത് most commonly seen ആയിട്ടുള്ളത് in കേരളത്തിൽ at least breast cancer, uterine cancer, endometrial cancer, അതുപോലെ തന്നെ gastric cancer. ഇത് മൂന്നിലാണ് most commonly ovarian cancer also. ഈ നാലിനത്തിലാണ് most commonly genetic predisposition കണ്ടിരിക്കുന്നത്. So it is well known fact and we have tests and we routinely do these tests in clinical practice if we see people with the familial disposition. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. പേഷ്യന്റിന് പുതിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഈ ജീൻസിനെതിരെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. വേറെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലിനെ നമുക്ക് കൗൺസിൽ ചെയ്യാം, അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാം, so that we can detect these cancers in other relatives at an earlier stage. I hope I have been clear. Yeah. Thank you, sir. Thank you. And one more question, can you please throw a little bit of light on this immunomodulatory therapies that is being devised in the recent times? Okay. So immunotherapy എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഒരു 4-5 years ആയിട്ടുള്ള, ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഇസ് അപ്രൂവ്ഡ് ഇൻ 2014 തൊട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി. സോ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്റ്റേജ് 4 ക്യാൻസേഴ്സ് നോട്ട് ക്യൂറബിൾ, സ്റ്റേജ് 4 ക്യാൻസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ആയി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റേജ് 4 ക്യാൻസേഴ്സിനെ വരെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി നമ്മൾ സാധാരണ കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നത് ക്യാൻസറിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. അങ്ങനെയല്ല ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത്, ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി പോയിട്ട് ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ഉണ്ട്, ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സ്വന്തം ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് പോയിട്ട് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസിനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസിന് ഈ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസിനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസിന് ക്യാൻസർ സെൽസ് ഏതാണ്, ഈ നമ്മുടെ നോർമൽ സെൽസ് ഏതാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് പോയിട്ട് ഈ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബോഡിയിലത്തെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ക്യാൻസറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നത്. ഇത് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ട്യൂമറിനല്ല, ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസിനാണ്. ദിസ് ഇസ് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി. Thank you. We have a question in the chat box. Give me 1 minute. Yeah. So Miss Shibani, I think she has a question. Cost of genetic screening for cancer and where is it available in Kerala? Genetic screening the cost, it costs from 15,000 to 20,000, depends on what type of gene we are testing. It is available in all cancer centers, cancer treat in all hospitals it is available. In Meitra it is available. I think in Calicut ella oncology centers available ആണ്.
It is not done in the hospital. Usually the sample is sent to a lab in Bangalore or Mumbai, and from there we get the reports. But patients varyanengil, if patients indications undengil, we can do it at any of the oncology centers, and that routinely cheyyunnundu. Thank you for the clarification. Somebody, Mrs. Meitra want to ask, sir, what about targeted therapy? Okay. Targeted therapy എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ കോശങ്ങളിൽ DNA ഉണ്ട്, DNA മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നിട്ടാണ് ഈ ക്യാൻസർ ഈ കോശങ്ങൾ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടീൻസ് ഉള്ളത് ഈ ക്യാൻസർ സെൽസിന് മാത്രമായിരിക്കും ഈ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസിനെതിരെയുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ്, അതിനാണ് ഈ ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പോയിട്ട് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള സെൽസിൽ മാത്രം അത് എഫക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പി ഓറൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഷുഗറിനെയും ബിപിയുടെ ഒക്കെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ചാൽ മതി. ഈ പണ്ടത്തെ പോലത്തെ കീമോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പി എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അത് ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പി കൊടുക്കുക. അതിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ നോർമൽ സെൽസ് എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നില്ല, ട്യൂമർ സെൽസ് മാത്രമേ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്ട്സ് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് വിത്ത് ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പി. You are muted, Doctor. Yes. No, I think we are not left out with more questions. We don't have, I can't see anything in the chat box. So I think we are good to wind up the session. Once again, delegates, if anybody have any questions, please feel free. Either you can unmute and you can directly ask to sir, or else you can just put it in the chat box, because this is a good opportunity that we can make use of. We have a very experienced person in the field of treating carcinomas and cancers. So if anybody have any doubts, you can just go ahead and ask. I think Neetu has a question. Yes. Cervical cancer can be completely treated. Yes, cervical cancer is a completely curable cancer. Stage 1, stage 2, stage 3 is completely curable. Stage 4, unfortunately, not all people are cured. Stage 1 and 2 will almost 85 to 90% is cured. Stage 3 ആവുമ്പോൾ 75%, 70% of the patients are cured. Stage 4 ആവുമ്പോൾ ക്യൂറിന്റെ ചാൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. Only 10% have long-term survival. 10 to 15% have long-term survival. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ്ങിന് പറ്റിയ ഒരു ക്യാൻസർ ആണ്. അറ്റ് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാൻസർ ആണ്. And we have heard a lot about the vaccines that is being given for cervical cancer. Advertisements. So how effective it is against? It is very effective. More than 98% effective. More than 90% effective. Some studies even say up to 98% effective. The only thing is that the cancer, the vaccines should be given before puberty. Annalana maximum efficacy kittunne. So it usually a 3-dose vaccine aanu. So 3 doses at 1 month, at 0 month, 1 month, and at 6 months. That take lifelong immunity against HPV. Cervical cancer is caused by a virus called HPV, human papilloma virus. So the vaccine is very effective to prevent cervical cancer. Thank you, sir. Doctor, congratulations. നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ആ സ്റ്റേജിലുള്ള ഏത് സ്റ്റേജ് വരെ നമുക്കത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടറെ? ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഒരു ക്രോണിക് അസുഖമാണ്. അത് നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസുഖമാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമയ്ക്ക് സാധാരണ 3 സ്റ്റേജാണ് പറയാം. സ്റ്റേജ് 1, സ്റ്റേജ് 2, സ്റ്റേജ് 3 ആണ് പറയാം. ഇത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റേജിങ് യൂഷ്വലി അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ്.
ലോങ് ടേം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസുഖമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് യൂഷ്വലി കീമോന്റെ ചിലപ്പോൾ കീമോ ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വിത്തൗട്ട് കീമോ ആണ് അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓറൽ തെറാപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻസ്, ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടും, നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ് ബേസ് ലൈനിലേക്ക് വരും, പിന്നെ വീണ്ടും വരും, ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, വീണ്ടും കുറയും. അങ്ങനെ അതൊരു ലോങ് ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ആണ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്യൂറബിൾ. അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള വേറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസുഖമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ. ബട്ട് ഹവെവർ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്യൂറബിൾ അസുഖം. ബട്ട് പീപ്പിൾ വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ക്യാൻ ലിവ് നോർമൽ ലൈഫ്സ് വിത്തൗട്ട് എനി പെയിൻ, വിത്തൗട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഉണ്ടെന്ന് പറയുപോലുമില്ല. അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന അസുഖമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ. How is it cost for? അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല. ഫോർ സ്പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് ഫോർ വൈ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഒക്കേഴ്സ് അറിയില്ല. ചില ഫാമിലീസിൽ ഒരാൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഫാമിലിയിൽ വേറെ ആൾക്കാർക്കും മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് എക്സാക്ട് കോസ്റ്റ് നോട്ട് നോൺ ആണ്. താങ്ക് യു സർ. Okay, Dr. Chandra, we will wind up then. Yeah, we have one more question actually. Is there any signals that our body gives us as a warning before malignancy starts? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെഡ് ഡേഞ്ചർ സൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സൈൻസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. അതിനുള്ള മോസ്റ്റ് കോമൺലി കാണുന്നതാണ് വെയിറ്റ് ലോസ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഈ എന്തെങ്കിലും മുഴകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബോഡി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വൺ ഓഫ് ദ ഏർലി സൈൻസ് നമ്മുടെ ബോഡി കാണുന്നതാണ് ലോസ് ഓഫ് അപ്പറ്റൈറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ലോസ്. ഇതൊക്കെയാണ് വാർണിംഗ് സൈൻസ് ആണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ സിംറ്റംസും, ഈ കഫ് ഉണ്ട്, മാറാത്ത ചുമയാണ്, മാറാത്ത സ്കിൻ അൾസർ ആണ്, ബ്ലീഡിങ് ഫ്രം എനി സൈറ്റ്, ഇതെല്ലാം ഡേഞ്ചർ സൈൻസ് ആണ്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് അൺറെക്കഗ്നൈസ്, നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് വെയിറ്റ് ലോസും ലോസ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റും. ഇതിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തള്ളിക്കളയും, അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഹാപ്പിയും ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ then this is actually a danger sign for cancer. Okay, then I think we are good to close. Thank you, Dr. Antony George. And yeah, as you already told, people have a assumption that it's a deadly disease and it's end of the life once somebody gets diagnosed with cancer. Let us hope we make more advancement in the field of medicine where people can take it as lightly as a lifestyle disorders or something like that. And we will stick on to the this year's pledge that we will be helping the people who are really in need, cancer patients who are really in need, and we will make sure that enough care is being provided as much as possible from doctors as well as from the common public. That's all. I think we can just wind up this session. Thank you. Thank you, Dr. Prabha. Thank you, team Prajna. Nice meeting. Okay. Bye.